soalnya biar bagusan. Jangan Iya. Udah dari eksternal. rekaman dulu. Taruh dulu. Oh, itu. Jauh banget. Bisa panjang. Oh, panjang. Oh, langsung masuk. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أبدأ بالصلاة على محمد إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم ودي ونسبه حول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وارفع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جالا وأوسع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسألك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح القلب وفؤاد. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وكف المعادي واصرف وارضى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن قد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معانك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشياء. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بأن تعشوا الأمرانا. فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحين تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى أشياء المشفع ورف الآذانا. وانصف إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك
شرا في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرع في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرع
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظيمه منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله ما أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يغضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نجاه لإلهي صانا طهره الله ما اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي عقبل علينا مرحبا بالربيع ربي عنا كريما جاه لدى الله سير المصطفى زين كرما وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربي عنا كريما جاه لدى
هذا وقد نشر الإله نعته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شفيع ومشفع لنا قد تلاء أتوانا حتى هنا نرفع وسل تعطى كل يسمع لكونك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي على الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فطرض جل من مات تقصر عن عطاء نهانا بالله كم ذكر اسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رهت الأتيار تشد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد رحت الأتيار تشد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من
وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، أمرت به الأم الأمينة بنت أب من لها أعلى الإله مكان، من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان، قد كان ينظر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسؤول عيانا، وهو ابن هاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه خدعة لا أعزز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا، فهناك كفعل برفعه لإسماعيل كان لأبي معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها حاط اللطف من رب السماء أقص الأذى والهم والأحزان، وروت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، بالتور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى صار الحبيب مكرما ومصانا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك.
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فدعائي وابتهالي شاهدوا لي بافتقاري. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صرف آخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني
علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بدون تفيل منك يا مولى الموالي فتداركني بدون تفيل منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه جئتني قبل أن يفنى استهباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا سريع الغوث غوثان منك يدركني سريعا يا سريع الغوث غوثان منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخسوي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin yang hadir di kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembacaan kitab oleh guru kita, sama-sama kita baca suratul Fatihah satu kali untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik itu penyakit yang sedang booming maupun penyakit yang lainnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita yang sehat senantiasa sehat dan menggunakan kesehatan kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau ada gejala terkait dengan corona
yang udah mujarab ya, yang udah teruji nih, itu kalau kita kehilangan rasa, terutama yang hidung maupun mulut, itu beli aja tuh yang warna hijau tuh, minyak nyong-nyong ya. Apa namanya tuh, minyak apa? Ya, minyak kampak. Nah itu benar tuh. Jadi air hangat ditetesin itu 2, terus dihirup. Udaranya dihirup. Itu nanti insya Allah tuh. Itu terus tuh 3 kali sampai 3 kali. Nah yang kedua itu pakai bawang merah. Bawang merah dikecapin, dimakan. Kalau ada yang bakar, yang makan. Nah ini serius ya, itu ya. Jadi kalau mengalami gejala itu jangan langsung diswab, nanti pasti positif. Jadi itu tadi kalau gejalanya kehilangan rasa, penciuman, terus apa namanya anta ya, kalau bahasa anta ya. Anta itu pakai minyak kampak yang warna hijau tuh, beli tuh. Nanti ditetesin atau ditelan nggak apa-apa kalau buat. Jadi minyak kampak air hangat sekitar 2 tetes, ucap, dihirup udaranya, itu insya Allah sembuh. Mari sama-sama kita membacakan surat Fatihah, mudah-mudahan kita semua dijaga, kampung kita dijaga dari corona, mau pokoknya kolor siapa aja kan dijaga. Biniyati syifa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bikum fid dharain. Wa la yastati' al-abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi wa alfi umrin ila umrihi ayat taqiyallah haqqa tuqatihi walau anfaqa jami'a dhalika fi ta'atillahi wa ma'afihi wa dhalika li'azmi haqqillahi ta'ala ala ibadihi wa li jalali uzmatillahi wa uluwi kibriyaihi wa irtifa'i majdihi. Waqad qala afdalul qa'imina bihaqqillahi wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi i'tirafan bil ajzi 'anil qiyami bi ihsa'i thana'i 'ala Allah. A'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama afnaita 'ala nafsi. Wa qad balaghana anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin la yafturuna anhu wa la yashtaghiluna bi ghairihi fa idza kana yaumul qiyamati yaqulun subhanaka wa lakal hamdu ma arrafnaka haqqa ma'rifatik wa la abadnaka haqqa ibadatika wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad. Iftahi wa rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, orang-orang tua kita yang hadir di malam hari ini, semua jamaah, ibu-ibu yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya sejauh-jauhnya, dan jangan sebut-sebut lagi corona, karena sudah tidak ada lagi di antara kita dengan corona. Ketahuilah, ada satu Habib menyampaikan, yaitu tepatnya Habib Ali Al-Husaini pernah mengatakan, jika kalian duduk di majelis ilmu, bahwa itu adalah tempat
tempat yang pernah disebutkan oleh Nabi, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surganya Allah. Jadi kalau orang udah duduk di majelis ilmu, berarti dia sedang duduk di taman surga. Taman surga aromanya enak enggak? Surga sedap enggak? Surga nikmat kagak? Kalau surga saja kebanyak kenikmatan dan aromanya begitu nikmat, begitu juga orang yang duduk di taman surga, nikmatnya, aromanya nikmat, semuanya nikmat, maka jangan kita tutup mulut dan hidung kita untuk menghirup aroma di taman surga. Jadi copot deh tuh masker kita. Kenapa? Karena kita pengen menghirup udara taman surga. Begitu rasain. Aroma surga itu gimana rasanya? Yang sedap. Kenapa? Kita jangan mau dibodoh-bodohin lagi sama pemerintah. Ini jangan disebar nih ya. Ini RW ada nggak RW? RT ada nggak RT? Hah? Dia nyuruh kita beli masker doang. Ya? Udah habis, sudah selesai. Udah, kita nih lagi nyambut bulan Maulid Nabi. Yakin kepada Allah. Selama ini kita berdekatan, selama ini kita ngobrol, selama ini kita tatap muka. Bersin dikit, alhamdulillah pada sehat semua. Benar nggak? Udah, buang dah. Apa namanya? Masker. Setiap kita mau pergi, beli. Setiap kita mau pergi, beli. Capek kita dibikin capek sama pemerintah. Udah, jangan takut lagi. Besok kalau pergi kemana-mana nggak pakai masker, bilang aja disuruh sama Ustadz Rohili. Berani nggak gitu? Tadi suruh nyapu di jalanan. Nggak mau bayar 250.000, maunya nyapu aja. Kan kita dibodoh-bodohin sama pemerintah. Masya Allah. Udah, nggak usah pakai masker lagi. Dan juga sholat berjamaah jangan pakai jarak lagi. Kita lebih memilih kepada perintah manusia. Kenapa kita nggak milih perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya imam bingung kan? Imam suka ngomong gini, istau subuhakum, rapatkan barisannya, luruskan dan rapatkan barisan. Pas dia nengok, lah, gimana mau ngerapetin? Orang jaraknya 1 meter 1 meter. Di sini rapat kan di masjid? Rapat. Alhamdulillah, berarti ini kampung ini udah yakin corona udah nggak ada. Udah, makanya corona jangan disebut-sebut lagi di majlis. Corona kan kotoran, corona kan virus, corona kan bakteri. Bakteri mah jangan disebut-sebut di tempat yang suci. Ini majlis tempatnya suci, bersih. Orang yang mau duduk di majlis ilmu pakai wudhu juga. Udah pakai wudhu, sholawatan juga. Masa iya udah kita bentengin dengan sholawat, kita benteng dengan wudhu, yang kotor sama yang itu masih datang juga, berarti iman kita masih lemah nih. Ya, masker deh, maaf yang pakai masker ya, dicopot aja deh. Ya? Dihirup aja udara, ayo kita bareng-bareng dihirup udara kita. Kalau perlu nih di samping kita nih, kita gituin. Hah? Bukan berarti kita menantang, enggak. Bukan kita menantang, enggak. Tapi sampai saat ini udah 7 bulan kita dibodoh-bodohin dulu, digoro-goroin. Orang bukan corona dikata corona, jantung dikata corona, bengek dikata corona, gatal-gatal dikata corona. Bener nggak? Bener nggak? Kan kemarin beritanya begitu. Bener nggak? Di kampung ini kemarin tuh positif bukan? Negatif kan? Akhirnya gara-gara rame begitu, akhirnya kita berjauhan sama dia, buruk sangka aja, dikit-dikit awas, dikit-dikit awas. Akhirnya hati kita ini yang kotor, ya, hati kita yang kotor. Udah, corona nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan kita ajak berantem dia, siapa yang menang, dia apa kita? Kita kan diajarin sama Nabi untuk selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah yakin sama Allah, udah minta sama Allah, itu urusan Allah. Allah kasih kita sakit,
Allah kita sakit ini, itu emang udah ketetapan Allah, itu keyakinan kita. Ya, itu makanya ini Imam Al-Haddad di dalam kitabnya beliau menyampaikan sebagian mufassir yang menafsirkan ayat intaqullaha haqqa tuqatih itu adalah ayyuto fala yaksi. Kalian kita harus taat, jangan sampai maksiat. Memang tidak ada manusia yang tidak berbuat maksiat, tapi kemaksiatan kita harus kita tutup dengan taat kepada Allah. Karena Allah itu nggak bakalan menolak seorang hamba ketika dia meminta taubat terhadap dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nggak ada tuh. Manusia nggak punya dosa, pasti punya dosa. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Nabi habis assalamualaikum, apa yang kita baca? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Terus Allah mantas salam, minkas salam terus. Jangan kebiasaan kayak bapak-bapak di kampung saya nih. Saya perhatiin, kita makan kasihan sama teman, perhatiin apa saudara sama tetangga. Habis salam, assalamualaikum, udah Allah mantas salam, lantas jalan. Kan kalau kita ya, kenapa di dalam sholat kita lagi ibadah, habis sholat kita disuruh istighfar. Istighfar itu pada hakikatnya adalah sebuah pengelebur habis orang melakukan dosa. Emang sholat berbuat dosa enggak? Enggak. Sholat itu dalam keadaan ibadah. Berarti apa? Ibadah kita masih butuh istighfar. Kayak apa namanya, Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah kayak begitu. Istighfar saya, istighfar aku masih butuh terhadap istighfar. Apa maksudnya? Karena kerendahan hati beliau merasa bahwa istighfarnya aja masih dibenerin, kudu dibenerin lagi istighfarnya. Begitu juga ibadah kita, sholat kita. Kenapa kita disuruh istighfar? Karena banyak di antara kita sholat kita Allahu Akbar, otaknya masih di pasar, otaknya masih di sini, masih dagang, masih di rumah, mikirin bini, mikirin anak, mikirin suami. Kita padahal lagi dalam keadaan munajat sama Allah, tapi kita masih mikirin kantor, mikirin dagang, mikirin peci, mikirin apa namanya pemasukan, mikirin pengeluaran, mikirin korma, mikirin foto, mikirin baju. Saya mau ngomongin bukan rumah aja, ya. Mikirin sayuran, mikirin ini dalam sholat tuh. Kenapa? Karena kadang saya sendiri pun kayak begitu. Tapi ketika kita ingat langsung, astagfirullah, kan lagi sholat. Allahu Akbar, tadi cincin taruh mana cincinnya? Dalam sholat tuh. Maka yang kita pikirin tentang dunia, urusan dunia di dalam sholat nggak diterima sama Allah. Nah kalau kita mikirin dunia dari Allahu Akbar sampai muakhir, ingat-ingat pas Assalamualaikum, yang diterima cuma berapa detik doang. Sayang. Bagaimana caranya? Imam Ghazali ngajarin kepada kita supaya sholat kita itu diterima, nggak dilempar sama Allah. Nih dibalikin lagi sholat kita. Sholat yang nggak khusyuk, sholat yang nggak menghadirkan hati kepada Allah, itu sholat yang nggak diterima. Mikirin dunia, mikirin anak, mikirin ini, mikirin cipta kerja. Capek mikirin kayak begitu mah. Cipta kerja dipikirin, entah kalau nggak kerja nggak dapat pesangon, ntar ini. Kita ini didoktrin. Sampai saat ini kita masih didoktrin sama TV, sama HP. TV doktrin kita, ngajarin kita, oh begini. Kalau nggak berita, kalau nggak ekonomi, kalau nggak apa namanya jeritan suara hati, kalau nggak ini. Di HP penuh. HP kita isinya penuh sama ituan, demo, dunia. Begitu. Jadi kita jarang didoktrin tentang agama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kita ces sebulan sekali. Ya, bulan kemarin kita nggak ngaji. Kenapa? Karena corona udah ngintip di sini nih. Ya.
Corona udah pada nyelidep begitu. Akhirnya kita jaga jarak, takut, khawatir. Itulah kekhawatiran manusia. Memang udah disebutkan sama Allah. Ya, manusia akan datang sifat khawatirnya al-ju wal atas. Ya, khawatirnya tentang dunia, tentang perhiasan dunia, tentang takut lapar, takut mati, takut ini, takut ini. Allah udah sebutin. Tinggal ulama yang nyampain gimana caranya supaya umat tuh nggak takut sama dunia, nggak khawatir sama urusan makan, nggak khawatir sama urusan gaji, nggak khawatir sama urusan ini. Semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doang yang kelabakan. Orang kafir Cina mah kagak demo-demo. Ya, Masya Allah. Tuh kalau kita lihat nih buat pelajaran, bahan pelajaran kita. Kalau kita lihat nih, ya, umat Islam lagi diadu domba dan umat Islam mau diadu domba. Itu yang main pukul-pukulan itu saudara kita. Polisi saudara kita. Yang demo saudara kita. Yang datang juga saudara kita. Polisi ngucapin 2 kalimat syahadat, demonstran ngucapin 2 kalimat syahadat, pukul sini, pukul situ, hantam sini sampai bercucuran darah. Pantes nggak kayak begitu? Tuh Nabi Muhammad ngelihat keadaan kita, Nabi sedih. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah utus Nabi kita adalah rahmat lil alamin. Umatnya nggak ada rahmat, umatnya nggak ada kasih sayang. Ente polisi, tugas ente polisi ngapain? Jagain, amanin. Kalau ada provokasi, ada provokator, ada yang nggak sesuai dengan undang-undang demonstran, amanin, tangkep, taruh di kantor. Tapi media, TV, HP ngeliatin kita, umatnya lagi bahlul. Orang yang lihat senang dan gembira, bahkan di share. Itu yang bahlulnya kayak begitu tuh. Seakan-akan kita bangga, Masya Allah, muslim sama muslim saling pukul, muslim sama muslim saling ini, Masya Allah. Nangis Nabi Muhammad melihat umatnya kayak begitu. Cuma gara-gara apa? Gara-gara cipta kerja doang kita saling pukul. Nabi ngelihat di alam barzahnya si polisi pukul ini, yang satu nendang, yang satu seret, yang satu ini. Umat Islam sama umat Islam kayak begitu, pantas nggak? Kalau kita ngelihatnya aja sedih, Nabi Muhammad lebih sedih. Ya Allah, emang udah dijanjiin. Ya, di akhir zaman ini umat Nabi Muhammad banyak, tapi yang ngamalin sunnah Nabi Muhammad dikit banget. Coba nih, seandainya yang kemarin berapa ratus orang kumpul demo buat apa? Buat cipta kerja tuh, nolak cipta kerja. Kalau dia demo ke masjid, demo kepada Allah. Dia nuntut sama Allah, ya Rob, berikan kami rizki yang barokah dan manfaat. Didengar tuh ratusan jutaan orang. Pada saat itu dikomando sama ulama, kita berdoa munajat, minta sama Allah, ya Allah berkahkan rizki kami, berkahkan usaha kami, berkahkan dagang kami. Ya Allah berikan mereka orang-orang yang zalim kepada kami, berikan hidayah. Polisi yang zalim berikan hidayah, presiden yang zalim berikan hidayah, gubernur yang zalim berikan hidayah, anggota DPR yang zalim berikan hidayah. Itu kalau orang Islam, orang muslim kada berdoa pada saat itu, semuanya itu didengar sama Allah, enak. Tapi nyatanya apa? Nyatanya apa? Orang-orang kafir itu pada uncang-uncang kaki, lihat di berita, lihat di TV, ya. Mereka doang tuh orang-orang kaya, orang pengusaha pada cengar-cengir aja. Polisi sama demonstran berantem, si anu berantem, si anu berantem, si anu dipukul, si anu dan sebagainya. Masya Allah, kita diperlihatkan kayak begitu, udah stop. HP kalau ada video begitu stop, jangan di like, jangan di komen, udah. Kalau kita lihat, Masya Allah, itu sampai jutaan orang lihat. Apa artinya? Orang yang komen, orang yang apa artinya? Nggak ada artinya. Justru haram muslim sama muslim mengucurkan darah saudaranya. Haram. Mukul, nggak boleh mukul. Tapi kalau kita lihat polisi muslim bukan? Muslim kebanyakannya. Yang polisi satu mukul, yang satu nyeret, yang satu ini. Bukan cerminan akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Udah stop. Ini kita mau nyambut bulan Maulid. Udah jangan di-share-share lagi kayak begitu. Kita minta saja munajat sama Allah. Angkat tangan kita minta sama Allah. Rizki yang barokah, mau dikit, mau banyak, mau dikasih, mau kagak, mau ada THR, mau kagak, mau ada pesangon, mau kagak, minta sama Allah. Yang penting saya hidup, saya berkah, rizki berkah, anak-anak pada berkah, usaha berkah. Udah gitu aja. Jangan terlalu nuntut sama manusia. Kalau kebanyakan nuntut sama manusia, lebih banyak kecewanya. Lah sekarang berapa periode yang sini demo, entar lagi organisasi ini demo, organisasi ini demo lagi. Apa yang diharapkan? Apa kita didengar sama mereka? Keputusannya apa selama ini? Belum ada kan? Lebih banyak kecewanya. Makanya Imamul Haddad di dalam kitab Nashahid Diniyah ngajarin kepada kita ini seandainya diberi nyawa seribu kali nih, nyawa kita, napas kita, terus juga kita diberikan 1000 umur kita, bahkan lebih 1000 umur kita, tapi kalau napas sama umur kita nggak pakai buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada gunanya, tekor, nggak ada artinya. Ketahuannya mana? Nanti di akhirat. Fulan bin Fulan dipanggil, Ahmad bin Ma'in bin Madi, Mu'inah binti Haji Mahmud dipanggil satu persatu. Umurmu 70 tahun, amal ibadahmu cuma 1 menit. 70 tahun, amal ibadah yang diterima sama Allah cuma 1 menit. Lalu kita bertanya sama Allah, ya Allah, ibadah yang 1 menit, ibadah apa itu? Dulu cuma saat duduk di majelis ilmu, saya seneng nyengir melihat ustadz. Nyengir doang. Itu yang diterima, kan cuma dapat menit doang. Cuma menit doang nyengir. Karena nyengir itu adalah ibadah. Karena nggak ada yang ngungkit nyengir. Gue tadi pernah nyengir, tadi gue senyum, nggak ada. Tapi kalau ibadah, ngasih semen buat masjid 10 sak diungkit. Ngasih buat masjid 500.000 diungkit. Oh tadi nama gua nggak disebut situ, buat ini diungkit, bukan karena Allah. Gelar karpet, ya kayak begini aja, apa namanya, baru lupa, agak ikhlas, nggak diterima. Sholat kita lebih banyak di pasar, badan di masjid, tapi sholatnya kayaknya di pasar. Allahu Akbar, masih di pasar, masih di jalan, masih sama bini, masih sama laki, masih sama anak. Lagi sholat nggak bayangin, tadi lagi weekend jalan kesini, asik banget. Mikirin begitu, dunia yang dipikirin dalam ibadah kita nggak diterima. Yang diterima cuma nyengir kita doang tuh, cuma 1 menit, masya Allah. Tapi tetap Allah masukkan ke dalam rahmatnya, Allah masukkan ke dalam surga, tapi digodok dulu di neraka. Ukuran kita nggak ada yang tahu. Di neraka kita berapa tahun? 1 harinya itu kayak 1000 tahun. Berapa tahun kita di neraka? Wallahu a'lam. Enaknya mah, ya Rob, saya pengen masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya Robbal. Begitu tuh paling enak tuh. Ya. Masuk surga nggak pakai dihisap lagi. Itu siapa? Fulan bin Fulan. Nah, masuk deh dalam surga. Nggak pakai di umur 10 tahun, umur 15 tahun, umur 16 tahun, waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah, waktu dagang, waktu melamar, waktu pacaran, waktu punya anak, waktu sama istri. Oh, lama. Prosesnya lama banget tuh kalau dihisap. Kita sama bini bagaimana, bini sama laki bagaimana, sama anak bagaimana, didik anak bagaimana, cucu bagaimana, sama tetangga bagaimana. Panjang urusannya. Ente berurusan sama siapa tetangga ente? Saya berurusan sama bulan. Bulan ngadu, ya Rob, dia pernah zolim sama saya. Dia pernah nyakitin saya. Dia pernah ngomong begini. Akhirnya apa? Minta amalnya diambil sama orang. Habis amal kita.
nggak ada yang tahu nih. Makanya perubahan hati, perubahan amal itu adanya di majelis. Di majelis ilmu kita tahu bagaimana caranya merubah amal ibadah kita. Gimana caranya merubah hati kita nih yang kotor. Masya Allah. Seandainya Allah kasih umur panjang sampai 1000 tahun, bahkan ribuan tahun lebih, kalau kita nggak taat kepada Allah nggak ada artinya. Percuma umur kita panjang tapi taat kita kepada Allah, takut. Udah, yang kita paham takut itu apa sih? Takut sama Allah. Panjangnya lagi, apa yang diperintahkan sama Allah kita kerjain, apa yang dilarang sama Allah kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling sempurna. Ketika Nabi berdoa, Nabi itu iktirafan bil azzi anil qiyam, merasa diri memang tidak mampu, tawaduknya yang ngajarin kepada umatnya. Ketika berdoa berharap diterima sama Allah, takut doanya nggak didengar. Al-khauf war raja. Ini dua sifat yang harus ada terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kita takut ibadah kita nggak diterima. Harus kayak begitu. Jangan sampai kita punya, udah haji. Gua udah haji. Karena ibadah haji itu diterima sama ibadahnya diterima 4 bulan. Masya Allah, bangga bener gitu. Gua mau udah ini, gua udah mau ini, merasa diri kita paling bener. Aduh, kita belum iktiraf. Kita belum punya rasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di dalam doanya Nabi, a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah, aku minta ridhamu tapi jangan sampai ada murkamu. Sering kan kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus selalu beriringan tuh, ada ridho, ada murka. Kita nggak tahu ketika kita berdoa, Allah tuh ridho enggak. Ada ketika kita sholat, kita ibadah, kita ngaji nih, duduk kayak begini, kelihatan kita mah kayaknya Allah ridho banget. Tapi pada hakikatnya Allah tuh paling benci sama kita. Kenapa? Lagi duduk ngaji, hatinya dengki sama orang. Gua duduk sama dia, suek sama dah, kesel sama dia, ketemu lagi. Kenapa sih dia pakai datang? Hati kita masih ada dengki sama orang, Allah murka. Apalagi kata Nabi, kalau ada di majelis ilmu orang yang memutus hubungan silaturahmi, jangan harap rahmat turun di majelis tersebut. Allah nggak bakal nurunin rahmat, Allah nggak bakalin nurunin keberkahan kalau di satu majelis ada orang yang masih gedek sama saudaranya, mutusin silaturahmi sama saudaranya. 3 hari 3 malam nggak ngomong, itu dilarang sama Nabi Muhammad. Sama ipar marah-marahan, sama emak marah, sama mertua marah, sama mantu marah, sama tetangga marah. Dia duduk di majelis ilmu yang harusnya semuanya kebagian rahmat dan keberkahan, gara-gara satu orang ada gedek sama orang, Allah nggak turunin rahmat. Makanya di malam hari ini kita ngaji, kalau ada yang gedek sama saudaranya, kita maaf. Walaupun cuma cukup salaman aja, nggak disebutin, kok maafin ya, salah aja begini, minta maaf aja, salaman aja, Allah udah gugurin dosa kita. Kayaknya di sini mah nggak ada yang marah-marahan, bener ya? Alhamdulillah. Jangan sampai kita putus sama saudara, nggak boleh. Mati obor aja nggak boleh kata orang Betawi, bener ya? Nggak boleh kita sampai mati obor sama saudara, nggak boleh. Apalagi Nabi udah ngajarin nggak boleh mutusin silaturahmi. Yang udah mati obor, nyalain lagi obornya. Betul nggak Kong? Yang apa kan orang Betawi mati obor ya? Ya, maka kan Kong begitu kalau pakai mungkin yang beli obor, kalau banyak berzikir kita yang sekian. Disampaikan kepada kita bahwasanya Allah memiliki dan menyuruh para malaikat, mereka
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung tugas-tugas mereka. Ada yang Allah ciptakan untuk para malaikat, tugasnya diperintahkan sama Allah, "Hei para malaikatku, sujud kalian." Sujud semuanya. Semenjak diciptakan itu malaikat disuruh sujud. Sujud sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau udah hari kiamat, udah meledak semua, gunung hancur, bumi hancur, langit hancur, udah acak-acakan, udah berterbangan itu semuanya, baru datu malaikat dibangunkan, baru dia bangun, selesai tugas dia. Karena perintah dia sujud, sujud. Karena malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah adalah malaikat. Tapi manusia bisa lebih taat daripada malaikat. Kalau imannya para manusia Yazid, nggak boleh yangkus. Naik terus iman kita bisa melebihi daripada malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Mana buktinya? Kalau manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Buktinya Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika dites ujian sama para malaikat, Nabi Adam bisa jawab, malaikat nggak bisa jawab. Di dunia kalau orang bisa jawab sama nggak bisa jawab, mana yang menang? Yang bisa jawab. Berarti apa? Nabi Adam lebih unggul dari para malaikat. Tapi Nabi Adam nggak sombong. Nabi Adam nggak belagu. Dengan Allah berikan ilmu tersebut, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Karena Nabi Adam tahu yang ngajarin nama ini, ilmu ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama setan, beda sama jin, beda sama iblis. Merasa dia paling pinter, merasa dia paling gagah, merasa dia paling hebat, dia ngaku. Allah ciptakan khalaqtahu min tin. Allah ciptain Adam dari tanah dan aku diciptakan dari api. Api lebih kuat dari tanah. Api lebih keras dari tanah. Api lebih perkasa dari tanah. Sombong. Akhirnya apa? Diusir dari tempat yang suci, yaitu di surga. Orang sombong, orang belagu bukan tempatnya di surga. Makanya Nabi sebutin, la yadkhulul jannah, enggak bakal masuk surga man fi qalbihi mithqal, orang yang di dalam hatinya itu sedikit kecil gitu, kecil ada kibir di dalam hatinya. Orang yang punya hatinya ini ada kecil doang, dikit gitu rasa sombong di dalam hatinya, enggak pantas dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita belajar, ya Allah, apa sih yang kita sombongin? Apa yang kita sombongin? Terus ulama-ulama ngajarin juga, jangan sampai kita ngoreksi orang. Ini yang kebiasaan kita nih, mulut kita ini lemes banget nih jadi orang. Yang cewek yang bapak-bapak. Sekarang bapak-bapak ikutin jadi lemes juga. Lemesnya gimana? Tuh orang sombong amat ya. Gak boleh kita nilai orang. Udah sekarang mah nilai diri kita. Ya Allah, saya sombong gak nih ya? Ini saya pakai sorban, sombong gak nih pakai sorban? Bodoh amat, saya emang gak ngaruh. Ini jamaah segini banyaknya nih, saya mau pakai sorban, kayak mau pakai ini, mau pakai ini. Mau ngomongin sorban, mau ngomongin sombong atau gak sombong, urusan ente sama Allah. Tapi saya pengen nata hati saya supaya gimana sih supaya gak sombong. Seandainya ada sombong, ada riak, ada pengen dipandang, ada pengen dihormatin, hati saya udah kotor. Makanya jangan sekali-kali kita nebak hati orang. Jangan sekali-kali kita nilai orang, nilai diri kita. Ya, bahaya tuh. Allah nggak seneng, Nabi nggak seneng. Bukan surga tempatnya orang yang sering nilai orang. Hati-hati. Kalau gimana Ustaz? Udah, hati kita belajarin astagfirullah, istighfar. Hati kita ngomong, ya Allah tuh orang belakang amat sih, jalannya begitu amat. Ya Allah tuh orang bajunya begitu amat sih. Ya Allah tuh orang sombong amat sih. Ya Allah tuh baru punya mobil segitu aja. Wah, hati kita kan suka ngomong begitu tuh, macem-macem. Langsung astagfirullahaladzim. Tapi ngelus dada kita. Nih, hati di sini nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya punya hati kotor, bersihin ya Allah. Begitu. Di mulut gitu. Astagfirullahaladzim di mulut. Nah, harus begitu. Kalau dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq
ngejaga mulutnya, itu ambil batu kecil dimasukin ke mulut. Supaya apa tuh? Supaya nggak ngomong asal, nggak berani ngomongin orang, nggak gibahin orang, nggak hina orang, nggak ini. Kalau Sayyidina Abu Bakar pengen ngomong yang baik, diambil batunya, baru ngomong begini, nasihatin begini. Tapi kalau nggak ada lagi, taruh lagi. Tuh Sayyidina Abu Bakar sampai kayak begitu. Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang nemenin Rasul, susah dukanya. Orang yang udah dijamin sama Nabi masuk surga, masih kayak begitu tuh. Kita coba nih, ibu nih, yang sini banyak ngomong. Ibu coba, dia habis pulang ngaji atau besok udah pagi-pagi, biasanya suka kongkok di warung orang, lagi belanja ini. Coba ya mau keluar rumah, ada kerikil, batu kecil ambil, kantongin, udah mut isep-isep aja. Bayangin kita lagi ngelakuin apa yang pernah dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kalau misalnya nggak mau pakai batu, udah enak sekarang mah permen aja. Permen bawa sekantong. Habis ngemut lagi. Masa kita mau ngomong sambil nggak mungkin kan? Ada orang lagi ngomong kongko berdua. Kongko berdua. Lagi ngomongin orang si anu. Kita datang. Kita sambil ngemut batu atau ngemut permen tuh, nggak mungkin kita bantu ngomong kan? Tapi kadang manusia begitu, dibisikin sama setan, keponya kelas tinggi. Apaan sih? Gitu kan? Lu ngomongin siapa sih? Si anu. Iya dia mah begitu emang orangnya. Nyambung. Terus siapa aja diomongin? Ibu jangan begitu ya Bu ya. Istighfar kepada Allah. Saya juga begitu. Karena manusia kayak begitu. Kadang lagi kongko asik aja mau sama teman, kongko asik sama ini. Lah kok tahu-tahu kesini, tahu-tahu ngomongin orang, tahu-tahu begini. Lah astagfirullahaladzim. Berarti selama ini mulutnya nggak dapat berkah, nggak ada rahmat, ngomongin orang, gibahin orang, hina orang, nertawain orang. Naudzubillah min dzalik. Wa tasbih wa taqdis wa la ya'taruna anhu wa la yastaghiluna bi ghairi. Fa idza kana yaumul qiyamah yaqul subhanaka wa lakal hamd ma arafna haqqa ma'rifati wa la abadnaka haqqa ibadatik. Itu iktirafnya Nabi, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa diri, ya Allah, ya Allah, ibadah ngajarin kepada kita, ibadah kita, doa kita, munajat kita, makrifat kita. Nanti di akhiratnya bakal ketahuan. Nabi pun nggak tahu bagaimana keadaannya nanti di surga, tapi Nabi udah dikasih bisyarah sama Allah, Rasul yang akan membuka pintu surga. Tapi ini adalah pendidikan buat umatnya, pendidikan buat kita, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Tidak sombong ketika kita beribadah, tidak bangga ketika kita sempurna di dalam ibadah, tapi merasa kurang sempurna, merasa kurang puas ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan dalam firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih mansukh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Sebagian ulama, ayat tsaniyah mubayyinah, ayat yang kedua ini adalah sebagai penjelas kepada haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sempurnanya takwa. Disempurnakan maksudnya apa ini? Takwalah kalian mastata'tum, semampu kalian. Kita mampu bisa jaga lisan kita dari perkataan kotor, lakukan. Karena tadi saya sampaikan, gak ada manusia gak punya dosa. Mata kita ini jangankan orang biasa, ustadz aja penuh dengan dosa. Ustadz aja penuh dengan dosa. Tadi saya mau jalan, mata saya, Masya Allah, paha orang kelihatan, pantat orang kelihatan. Tadi jalan sama istri, padahal istri di belakang, ya. Berbarengan kita, udah sampai sono, ngapa kita ngomongin orang? Maksudnya apa? Ini orang naik motor, mik, dia ngomong ke belakangnya, lihat tuh orang tuh.
Pantatnya tuh nonggeng banget. Dan akhirnya ngomongin orang kan. Udah mah ngomongin orang, ngeliat juga pantat orang, kan dosa. Astagfirullahaladzim. Istighfar deh. Ya. Banyak pokoknya, jangankan orang biasa, ustadz, kiai, habaib aja juga sama penuh dengan dosa. Tapi kita bisa lebur dosa kita dengan istighfar dan takwa. Makanya ditambahkan dan diperjelas dalam firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Ya, semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kuatin takwa kita. Allah jaga iman kita. Allah jaga Islam kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita. Allah jaga kampung kita. Allah jaga negeri kita. Jangan sebut-sebut lagi corona di antara kita, karena dia sudah hilang di antara kita. Seandainya ada yang sakit, Allah angkat penyakit kita. Allah berikan kesehatan. Allah berikan afiat. Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada para pejabat-pejabat kita. Allah berikan hidayah kepada presiden kita. Allah beri hidayah kepada gubernur kita. Allah beri hidayah kepada RW kita. Allah beri hidayah kepada RT kita, para pengurus-pengurus kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Ya Allah, 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 Ya Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuqati insyaallah min al-amin birahmatika ya arhamar rahimin. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يدينا أحدا زكيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu.